తమిళనాడు సీఎం విజయ్ బల పరీక్షలో నెగ్గారు. బల నిరూపణకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ మద్దతు లభించింది. విజయ్ ప్రభుత్వానికి 144 మంది ఎమ్మెల్యేలు మద్దతు పలికారు. అన్నాడీఎంకే రెబెల్ ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో విజయ్ కి బలం పెరిగింది. విజయ్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా డీఎంకే, ఏడీఎంకే, పళనిస్వామి వర్గం, పీఎంకే సభ్యులు ఓటేశారు. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதலில் நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் மக்களுக்கான இந்த ஆட்சியை, மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை ஆதரித்து வெற்றி பெற செய்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நமது அரசின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த அணியும் இல்லாமல் தனி அணியாக, தனி சிறப்புமிக்க அணியாக, மக்கள் அணியாக, மக்களை விரும்பும் அணியாக, மக்கள் விரும்பும் அணியாக களம் காண்டோம். 1967 and 1977 தேர்தல்கள் வாயிலாக அமைந்த சாமானியர்களின் அரசை போலவே 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வாயிலாக தமிழக வெற்றிக் கழகமும் சாமானியர்களின் அரசையே அமைக்கும் என்று மக்களிடம் தீர்மானமாக கூறினோம். மக்களும் நம் மீது நம்பிக்கை வைத்து தீர்மானமாக வாக்களித்தனர். வாகை சூடும் அந்த வரலாறு திரும்பியது. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் 34.92% 1,72,26,208 வாக்குகளை மக்கள் தந்தனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தனி பெரும் கட்சியாக சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே மிக மிக சிறிய அளவில், ஒரு நூல் இழைவில் தனி பெரும்பான்மை கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கிறது. அதனால் இந்த அரசை சிறுபான்மை அரசு போல யாரும் நினைத்தால் அதிலும் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியே. நாங்களே சொல்கிறோம், இது சிறுபான்மை அரசுதான். சிறுபான்மை மக்களுக்கான பாதுகாப்பை உண்மையாக நிலைநாட்டும் அரசுதான். அது மட்டுமல்ல, பெண்கள், குழந்தைகள், முதியோர்கள், இளைஞர்கள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் என அனைத்து மக்களுக்குமாக அமைந்த அரசுதான் இந்த அரசு. அந்த நம்பிக்கை அனைவருக்கும் ஏற்பட்டதால் தான் இந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் இந்த மாமன்றத்தில் நமது அரசு சார்பாக சில உத்தரவாதங்களை நான் தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கை தலைவர்களான தந்தை பெரியார், பெருந்தலைவர் காமராஜர், அண்ணல் அம்பேத்கர், வீரமங்க வேலு நாச்சியார், மக்கள் சேவகர் அஞ்சலை அம்மாள் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலுடன் இந்த மக்கள் அரசு மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை தரும் என்று உறுதியளிக்கிறேன். சமூக நீதி, சமநீதி, சம வாய்ப்புடன், உண்மையான உறுதியான ஜனநாயகத்துடன், மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கைகளுடன் இந்த அரசு நடக்கும். அதில் சிறிதும் மாற்றமில்லை. நம்முடைய இந்த ஆழமான நம்பிக்கையை மனதார நம்பி வாக்களித்த அனைத்து இயக்கங்களின் தலைவர்களுக்கும், அந்த இயக்கங்களை சேர்ந்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எம்மதமும் நம் மதமே, எல்லா மக்களும் நம் மக்களே, இதில் வாக்களித்தவர்கள், வாக்களிக்காதவர்கள் என்ற பாகுபாடே இருக்காது. இது எல்லோருக்குமான அரசு. இது சாமானியர்களுக்கான அரசு. இது சாதி மத எல்லைகளை கடந்த அரசு. இது பாகுபாடு காட்டாத அரசு. இது பண்பாடு காக்கும் அரசு. இது பண்பட்ட அரசு. அரசியல் காரணங்களுக்காக யாரையும் எதற்காகவும்
புண்படுத்தாத அரசு இதையெல்லாம் போக போக புரிந்து கொள்வார்கள். எனவே துள்ளி எழுந்து பதில் சொல்வதை விட எதிலும் துணிச்சலுடன் செயலாற்றி வெற்றி பெறும் அரசு. ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి గోపి అందిస్తారు. గోపి, మనం చూస్తున్నాం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. సీఎం విజయ్ ఈజీగా బల పరీక్షలో నెగ్గారు. అనుకున్న దానికంటే కూడా ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. అడ్డంకులన్నీ తొలగినట్టేనా? ప్రజాపాలనపై టీవీకే సర్కార్ ఇక్కడ నుంచి దృష్టి పెట్టబోతుందా? ఎలా చూడాలి? ఝాన్సీ, అసెంబ్లీ ఫలితాలు వెలువడినప్పటి నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సినంత సంఖ్యాబలం లేకపోయినప్పటికీ ఇతర పార్టీల మద్దతుతోటి గవర్నర్ వద్దకి దాదాపు 4 రోజుల పాటు కూడా ఆయన వేచి చూడాల్సి వచ్చింది. 4 రోజుల అనంతరం ఆయన ప్రమాణ స్వీకారాన్ని చేశారు. ఆ సందర్భంలో ఏదైతే ఆయనను ప్రమాణ స్వీకారానికి ఆహ్వానించిన సమయంలోనే అసెంబ్లీలో బల పరీక్ష ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందంటూ కూడా గవర్నర్ చెప్పడము ఈ నెల 13 తారీఖు అంటే ఈ రోజు ఈ బల పరీక్షకు సిద్ధమవడం జరిగింది. అయితే గతంలో గవర్నర్ కలిసిన సందర్భంలో కూడా పార్టీలకు అతీతంగా బయట నుంచి వాళ్ళంతా కూడా నాకు మద్దతు తెలిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ కూడా గవర్నర్ కి చెప్పినప్పటికీ లిఖితపూర్వకంగా ఆయా పార్టీల నుంచి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉంటేనే, అంటే 118 స్థానాల మ్యాజిక్ ఫిగర్ ని దాటితేనే ఈ యొక్క ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి తాను ఆహ్వానిస్తానంటూ కూడా ఆ సందర్భంలో గవర్నర్ చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు అసెంబ్లీలో విజయ్ ఏదైతే 107 స్థానాలతోటి టీవీకేతో పాటు మిత్ర పక్షాలైన ఇతర పార్టీలతో పాటు ఆయన ఈరోజు బల పరీక్షలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. సో దీంట్లో అనూహ్యంగా ఇటు ఏఐడిఎంకే నుంచి రెబల్స్ గా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కూడా విజయ్ కి మద్దతు తెలపడం జరిగింది. 118 మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఉన్నప్పటికీ దాదాపు 144 సభ్యుల మద్దతుతోటి ఆయన ఈ బల పరీక్ష నెగ్గారు. 22 మంది సభ్యులు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. ముఖ్యంగా ఇందులో ఆయనకు సపోర్ట్ చేసింది కనుక చూస్తే ఇటు కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ తో పాటు వీసీకే, ఐయుఎంఎల్ పార్టీలు ఆయనకు ప్రధానంగా మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించిన రెబల్స్ ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా విజయ్ వెంటనే ఉన్నారు. బల పరీక్ష అనంతరం ఆయన అసెంబ్లీలో కొంత భావోద్వేగానికి గురవడం జరిగింది. ఇది ప్రజా ప్రభుత్వము, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వం కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రజల సంక్షేమం తప్ప ఇంకొక ధ్యేయం లేకుండా ఈ ప్రభుత్వ పరిపాలన కొనసాగుతుంది. రానున్న 5 సంవత్సరాలు మా పార్టీ అధికారంలో ఉంటుంది, ప్రజా సంక్షేమం కోసమే తాము పాటు పడతాం, ఇది సామాన్యుల ప్రభుత్వం అంటూ కూడా ఆయన కొంత భావోద్వేగానికి గురవడం జరిగింది. తమిళనాడుకు సంబంధించిన ఎన్నికల రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా విజయ్ కి అనుక్షణం కూడా పరీక్షలే ఎదురయ్యాయని చెప్పొచ్చు. ఒకవైపు కాంగ్రెస్ 5 స్థానాలతోటి మద్దతు తెలిపినప్పటికీ ఇండియా కూటమిలో ఉన్న ఇతర పార్టీలంతా కూడా మొదట తనకు మద్దతు తెలుపకపోవడము, ఆ తర్వాత డిఎంకే నుంచి విభేదించి లెఫ్ట్ పార్టీలు మొదట మద్దతు తెలపడం, తర్వాత ఐయుఎంకే పార్టీ ఆ తర్వాత విజయ్ కి మద్దతు తెలపడంతో ఆయన ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం అయితే పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అసెంబ్లీలోనూ ఆయన పరీక్ష నెగ్గాల్సి ఉంటుంది అంటూ కూడా ఆ సందర్భంగానే గవర్నర్ వ్యాఖ్యానించడం పరిస్థితి చూశాము. మరి తమిళనాడులో హంగు ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రతిరోజు కూడా విజయ్ పరీక్షలు ఎదుర్కొన్నారని చెప్పొచ్చు. ప్రతి పరీక్షలో కూడా ఆయన నెగ్గుతూ వచ్చారు. ఇటు పార్టీ స్థాపించిన 2 సంవత్సరాల్లోనే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది కూడా తమిళనాడులో ఒక చరిత్రగా విజయ్ సృష్టించారని చెప్పొచ్చు. మరి ఇంత అఖండ విజయం ప్రజలకు ఆయన రుణపడి ఉంటానంటూ కూడా ఆయన ఈ రోజు అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రసంగం కూడా చూసాము. మరి రానున్న రోజుల్లో విజయ్ పరిపాలన ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, ఇప్పటికే ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించిన రెబల్స్ అంతా కూడా విజయ్ వెంటే ఉంటామంటూ కూడా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో మరి రానున్న రోజుల్లో ఇటు రాజకీయంగా కొంత అనుభవం లేకపోయినప్పటికీ ఇతర పార్టీలు, సొంత పార్టీల్లో ఉన్న వ్యక్తుల మద్దతుతోటి మరి ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ఏ విధంగా నడపబోతున్నారో. గోపి, ఇప్పటి వరకు బల పరీక్షకు నిరూపణకి నెగ్గింది చూడొచ్చు మనం విజయ్ టీవీకే సర్కార్. అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా ఉండబోతోంది? రీసెంట్ గా మనం చూసాం, ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కూడా కొంత విమర్శల పాలైంది, అటు ప్రశంసల వర్షం కురిపించే విధంగా కూడా ఉంది వైన్స్ షాప్స్ కి సంబంధించి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా ఉండబోతోంది టీవీకే సర్కార్ నుంచి? ప్రమాణ స్వీకారంగా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న రోజే కొన్ని కీలక అంశాలను కూడా ఆయన ఆ సందర్భంగా ఆ సభలో మాట్లాడిన సందర్భంగా కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. ప్రజలకు సంబంధించిన అంశంతో పాటు విద్యార్థులను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకొని ఆ ప్రసంగంలో ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. విజయ్ మామ మీతో ఉంటాడు, మీకు సంక్షేమం కోసం పాటుపడతాడు అంటూ కూడా ఆయన ఆ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. దాంట్లో తొలి భాగంగానే గుడులు, స్కూళ్లకు సంబంధించిన అంశాన్ని కూడా ఆయన
తీసుకోవడం జరిగింది. ఏదైతే మద్యం దుకాణాలు ఇటు పాఠశాలలు గుడుల వద్ద ఉన్న మద్యం షాపులకు 2 వారాల పాటు సమయం ఇచ్చారు. దాదాపు అక్కడి నుంచి అంటే గుడి నుంచి కానీ స్కూళ్ళ నుంచి కానీ 1/2 కిలోమీటర్ అంటే 1/2 కిలోమీటర్ వరకు కూడా ఎటువంటి వైన్ షాపులు అక్కడ నిర్వహించకూడదు, మీరు ఆల్టర్నేట్ ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందిగా కూడా ఈ వైన్ షాపుల నిర్వాహకులకు ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. ఒకవైపు ఇటు సంక్షేమ పథకాల అమలుకు సంబంధించి ఒక శ్వేతపత్రాన్ని కూడా త్వరలోనే విడుదల చేస్తామంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి అసెంబ్లీలో కూడా ఈ అంశాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ పార్టీలకు సంబంధించిన అంశంలో ఏదైతే టీవీకేతో పాటు ఇతర పార్టీలు కలిసి వచ్చే పార్టీలన్నీ కూడా వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూనే ప్రభుత్వంలో ప్రజల కోసం మాత్రమే తాను పనిచేస్తాను, డబ్బుల ఆశ నాకు లేదు, డబ్బులు కూడబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ కూడా ఆయన నేను ఒక సామాన్యుడిని, నాలాంటి సామాన్యులంతా నన్ను ఎన్నుకుంటే నేను ముఖ్యమంత్రి అయ్యాను కాబట్టి ప్రతి నిర్ణయం కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం మాత్రమే తీసుకుంటానంటూ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కానీ రాజకీయంగా అతనికి అనుభవం లేకపోయినప్పటికీ ప్రభుత్వ నిర్వహణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, ఇతర పార్టీలు అంటే ఇప్పుడు ఈ మిత్రపక్షాలతో పాటు ప్రతిపక్ష నేత కూడా ఏదైతే ఉదయనిధి స్టాలిన్ కూడా నిన్న అసెంబ్లీలో కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. తాను విజయ్ ఒకే పాఠశాలలో చదువుకున్నామని, విజయ్ తనకు సీనియర్ అంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో విజయ్ మరి పరిపాలన ఏ విధంగా దృష్టి పెట్టబోతున్నారు, ఆయన ఎటువంటి సంక్షేమాలు తీసుకురాబోతున్నారు అనేది కూడా తమిళనాడుతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా కూడా అందరూ ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ గోపి.